रिव्यू आज आम मैंने बड़पण कवितार शेष अध्यायटी को पढ़ा। ए अप्रिय सत्य छल को न धरी निज श्रेय देख चिते चिंता करी। ये जो अप्रिय सत कथा सतटा सबुबले समस्त को अप्रिय लगे एवं मिथ्या सबुबले समस्त को सत बोली लगी थाए। तेणु यही जो अप्रिय सत्य को छलना बा मिछ बोली न भावी आमे निज श्रेष्ठ माने हृदय भितर श्रेय भितर श्रेष्ठता भितर जदि चिंता करने को कवि एठारे कहिछंती। ये जो पापर्जित धन को नहीं कि आमे पाप अर्जन करिछु कि पुण्य अर्जन करिछु लाभ होइछि हमर कि क्षति होइछि ताहाको निज श्रेष्ठता भितर चिंता करिया पई कवि एठारे कहिछंती। भग्न घटु आहा सलील जेसन सरी जाउअछि आयु प्रतिक्षण। तेणु भंगा माठिया भग्न गठु माने भंगा माठिया रु जेपरि जल संपूर्ण भाव में सरी सरी आसुछि ठीक से परी भाव में आमर आयु जो अच्छी आयु आमर ठीक से परी भाव में कमी कमी आसुअछि। बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी। ये जो काल क्रूर माने निष्ठुर ये जो आमर समय निष्ठुर समय बड़ बा अविश्वासी समय ऊपर कौन भरोसा नहीं से केतबेले भी आश्चर्य भाव में आसी आम पाखरे पहुँची जीव। दूरवती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे। तेणु समय आहुरी अच्छी केतबेले आमे से काम करदेबा। यही कथा माने जो माने चिंता करती तेणु दूरवती अच्छी बोली समय आमर दूर अच्छी बोली भाविकी जो माने ताहाकु मजाक रे उड़ाती हसरे उड़ेई दियंती सेई मानक पछरे केतबेले आसिकी जे समय पहुँची जाई थाए लुचि करी बसी थाए से माने ताहा जानी पारंती नाही। नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधिता को नहिटी गोचर। तेणु राजा सम्मुखर प्रजा माने जमिति नीति माने जो नीति नियम देखिकी कार्य करिथांती ठीक सही परी समय कहार समय केतबेले पूरी जाए किए केतबेले केउठाकू जीव बा कहार केतबेले मृत्यु समय आसी पहुँची जीव सेटा केवल विधि छड़ा अन्य काहाकू जना न थाए। केते दिन खेलुथिबो एही खेल पाखे आसुछि से अंतिम बेल। केते दिन आउ खेलुथिबो एही पाप पुण्यर खेल प्रजा मानक ठारू आउ केते दिन जाके शोषण करी सेमानक ऊपर अत्याचार करी सेमानक ठारू धन लुटुथिबो केते दिन जाए एही पाप खेल खेलुथिबो। तेणु पाखे आसुछि से अंतिम बेल। तेणु एही जो पापर अंत हेबा हेबो एही जो पापर अंतिम समय पाखे आसुछि। तेणु आम पाखरे आउ बेल नाही एही अंतिम बेल आम पाखको पाखे आसुछि नीरवे से सेहु प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने। यही जो अंतिम बेल आमर प्रति क्षण प्रति मुहूर्त आम पाखक पाखे आसुछि। रथर चक जेपरी भाव में आग को गड़ी गड़ी चली थाए ठीक से परी भाव में आम काल आम पाखक आग को गति करी आसुछि। आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाई परी बढ़ी। तेणु आमर आयु रूपक जो सूर्य अच्छी जितेबाला जाए गड़ी गड़ी जाए आमर जो मोह माया अच्छी सेटा मध्य ठीक छाया परी बढ़ी बढ़ी जाए। जमती सूर्य उदय समय आमर छाई टिके सामान्य टिके जना पड़े एवं मध्याह्न बेले आमर छाई आउ टिके बढ़ी जाए एवं सूर्यास्त समय जेपरी सूर्यास्त समय आमर छाई जमती सबुठार अधिक भाव में बढ़ी जाए ठीक से परी आमर ये जो मोह माया रूपक जो माया अच्छी सेटा मध्य आमर बढ़ी बढ़ी चली थाए। माया चेर तले भेदिब जेतिकी अंतक रगड़े झिंकिब तेतिकी। तेणु ये जो माया रूपक चेर जेतिकी आम पाखरे भेदिब बा आमे जेतिकी भाव में यही सब माया मोहरे लिप्त रहिबा अंतक रगड़ माने मृत्यु देवता जम रगड़े झिंकिब माने जोर रे टाणिबा। तेणु आमर मृत्यु देवता जो जम अच्छा सी आमको ठीक सेतिकी जंत्रणा देवे। तेणु गछर चेर माटी तले जेतिकी भीतर को बढ़ी थाए से गछटी को ओपाड़िया आमे कौन खूब जोर रे टाणी थाउ ठीक से परी भाव में आमे ये मोह माया रूपक पाप पंकरे जेते दिन जाए बुड़ी रही आमको ठीक से परी जंत्रणा भोग करने को पड़ुथिबो। से कठिन झिंकारी निस्तार लाभ लगी आगु हुआ हुशियार। से जो कठिन जंत्रणा बा से असह्य जंत्रणा मुक्ति पाइबा एबेठारु हुशियार हो जाए। तेणु एबेठारु आमे हुशियार हेले जाई आमे से कठिन जंत्रणा मुक्ति पाई परिबा। बेल थाउ थाउ अरजी धर्म जन्म अनुरूपे देखाओ करम। तेणु मनीष जन्म होइछि सबुठारु श्रेष्ठ जन्म। तेणु यही जो जन्म अच्छी से यही जन्म द्वारा श्रेष्ठता आमे केमिति पाइबा ना आम धर्म
ଅର୍ଜନ କଲେ ବା ଧର୍ମକୁ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଆମେ ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଯଦି ସେଇ ଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ତେବେ ଆମେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ଆମର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଇଛୁ ସେଇ ଜନ୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବା ମହାନତା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପାଇବା ନା କେବଳରୁ କେବଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସେହି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେହି ବଡ଼ପଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମ ରୂପକ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ବା ଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବଡ଼ପଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ବା ଧର୍ମ ରୂପକ ଏକ ଜାହାଜ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଏ ସଂସାରର ବାରିଧି ବା ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ପାର କରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ତିନିଆ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେତେ ବି ଅଛି ସେସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଢ଼େଇ ତିନିଆ। ସେସବୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ମରିଲା ପରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇ ଯାଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ବା ନିଜର ସତ୍କର୍ମ। ସେଇଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମହତ ପଣିଆ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେସବୁ ଅଢ଼େଇ ତିନିଆ। ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇ ନେଇ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୂର୍ବ ଲାଇନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ବାକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି ସେସବୁ ଆମଠୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ବଳପୂର୍ବକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାରର ଉପକାର କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ମହାନତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ତେଣୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ମହାନ। କେଉଁ ବଡ଼ପଣ ନା ଯାହା ଅନ୍ତର ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସେଇମାନଙ୍କ ବଡ଼ପଣ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ପଣର ଯେଉଁ ସୌରଭ ଅଛି ସେଇଟା ଏ ସଂସାରରେ ଚହଟୁଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମହତପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂସାରରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର ରହେ ସେହି ସୌରଭଟା ଏ ସଂସାରରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ବଡ଼େ ପଣେ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦ୍ୱିଲୋକ ସାଧନୀ। ଦ୍ୱିଲୋକ ସାଧନୀ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯେମିତି ଦୁଇ ପୁରରେ ନିଜ ବଡ଼ପଣ ବା ମହତ ପଣିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ମହତ ପଣିଆ ପାଇଛି ତାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାର ଗୁଣକୁ ବା ତା ଗାରିମାକୁ ସମସ୍ତେ ଝୁରି ଝୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନତା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସେହି ବଡ଼ପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ପଣରେ ଗଣିବା। ସେହି ବଡ଼ପଣ ହିଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ସେହି ସିନା ବଡ଼ପଣ ଯାହିଁ ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନତା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବଡ଼ପଣତାକୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ମାନେ ବଜ୍ର ରୂପକ ଦନ୍ତ ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବଡ଼ପଣକୁ ଆମେ କୌଣସିଥିରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ପଣ। ସେହି ବଡ଼ପଣେ ବଳାଅ ମତିକି କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି। ତେଣୁ ଏହି ବଡ଼ପଣ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା ବା ଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ କରି ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ଆମେ ସେହି ବଡ଼ପଣ ପାଇପାରିବା ତେବେ କାଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇଏ ସୁବିଧା ଲଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ବଡ଼ପଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂସାରର ତତ୍ତ୍ୱ ସାର ବଡ଼ପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସାରର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମୋହମାୟା ଅଛି ସେହି ମୋହମାୟାରୁ ଲାଳସା ନ କରି ବଡ଼ପଣରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଇ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମହାନତା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେଇଥିରେ ମନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଲାଳସା ମୋହମାୟାରୁ ମନ ଦେଇକି ପାପ ପଙ୍କରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି।
ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ, ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରରେ ଦୁନିଆର ଗୌରବ ବା ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକମନ ହୋଇକି ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼ପଣା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବଡ଼ପଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁନିଆର ମାନ ରଖିଥାଉ। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱେ ଦେଇ ମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ରାଜଧର୍ମ ବା ଆମ ଉତ୍ତମ ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ ନା, ଉତ୍ତମ ରାଜଧର୍ମ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ରାମରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାମରାଜ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି କହିଥାଉ ନା, ସେହି ରାମରାଜ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଧର୍ମ ବା ଏହି ଉତ୍ତମ ରାଜଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି, ଏହି ଉତ୍ତମ ରାଜଧର୍ମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଗତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲାଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ଉତ୍ତମ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖି ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଗତି କରିବା, ସେଇଟା ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରିଶେଷରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁ ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦରବାରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅହଙ୍କାରର ବା ଅହମିକତାର ଅସାରତା ଓ ମଣିଷ ପଣିଆର ମହାନତା ଓ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଏଇଠାରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।